بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بھٹو، چیف منسٹر صاحب، گورنر صاحب، ڈاکٹر مالک صاحب، میرے ایم پی ایز، ایم این ایز، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار، کارکن، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آج جو یہ افتتاح کی انوگریشن کی تقریب joined us today. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ سیاست رہا ہے کہ ہم عوام دوست، غریب دوست سیاست کرتے ہیں. ہمارا کوشش یہ ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہیں، پسماندہ طبقات ہیں، ان کا خدمت کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت عام آدمی کو مدد کرتا ہے، طاقتور بناتا ہے، تو ویسے ہی پاکستان یا پاکستان کی معیشت کو طاقت ملتی ہے. آج کل نہ صرف بلوچستان میں، پاکستان میں، ہمارے پوری خطے میں، پوری دنیا میں بہت سے مشکلات ہیں، اور ان مشکلات کی وجہ سے معاشی مشکلات بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ خدا نخواستی مشکلات ہے. یہ آگے جا کے شاید کچھ معاشی بحران بڑھے اور مزید معاشی مشکلات خاص طور پہ پسماندہ علاقے کے لیے، پسماندہ طبقات کے لیے موجود ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صحت کا شعبہ ہے وہ ایسے شعبہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت علاج کی ضرورت پڑتا ہے، یا اپنے علاج کے، یا بچوں کے علاج کے، یا بزرگوں کے علاج. اور ہماری نظریہ کے مطابق، پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ کے مطابق، ہیلتھ کیئر از اے رائٹ ناٹ اے پریولیج. یہ آپ کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے، ہر بلوچستان کا شہری کا حق ہے کہ ان کو مفت اور معیاری علاج ملے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ریاست میں ایسے نظام نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ امیر ہو تو آپ کا علاج ہو سکتا ہے، آپ کا جان بچ سکتا ہے، لیکن آپ اگر غریب ہو، آپ اگر پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہو یا پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہو، آپ کے پاس وسائل نہیں ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے اور خدا نخواستہ جان کو کوئی نقصان ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو صحت کا پبلک سیکٹر ہے اس پہ فوکس کیا ہے. اور جب سے میں سیاست میں خود آیا ہوں تو میرا یہ پورا کوشش رہا ہے کہ ہم اپنے عوام کو مفت اور معیاری علاج کی سہولت فراہم کریں. اور وہ مفت، ہمارا کوشش یہ ہے کہ وہ مفت اور معیاری علاج ان کا ڈور سٹیپ پہ، ان کے گھر تک ہم وہ فیسلٹیز پہنچائیں. اسی سلسلے میں میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو یہ حکومت سازی کے وقت یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ جو سندھ میں ہمیں پازیٹیو ایکسپیرینس رہا ہے کچھ انٹرونشنز کے ذریعے، میں چاہ رہا تھا کہ وہی انٹرونشنز ہم بلوچستان میں شروع کریں. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی میرا I wasn't expecting کہ دو سال کے اندر ہی اندر وزیر اعلیٰ
सरफराज बुगटी साहब और उनकी टीम मुझे इतने ज़्यादा मंसूबे का ना सिर्फ शुरू किए हैं मगर मुकम्मल किए हैं, और जो ऑन गोइंग मंसूबे हैं वो इससे भी ज़्यादा है, मगर बुगटी साहब ने मुझसे ये वादा किया है कि 5 साल बाद जब सरफराज बुगटी साहब का टर्म मुकम्मल होगा तो तब तक ये तमाम मंसूबे हम मुकम्मल करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज वैसे बुगटी साहब और काकर साहब ने मेरे लिए 20 मंसूबे के इफ्तिताह रखा था। मैंने कहा कि ऐसी करे कि मुझे बार बार बुलाए, ऐसे ना हो कि मैं एक दिन आऊं, एक दिन में आपका सेहत के 20 मंसूबे का इफ्तिताह कर लूं और फिर 2 साल बाद इंतजार आपको करना पड़े। तो हमने ऐसे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है कि आज मैं 10 मंसूबे का तकरीबन 10 मंसूबे का इफ्तिताह कर रहा हूं, 11 मंसूबे के इफ्तिताह कर रहा हूं, और फिर 9-10 मंसूबे जब ईद के बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन मुहिम के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं फौरी तौर पे वापस इधर क्वेटा आऊंगा, और जो सेकंड फेज है इन मंसूबे के वो उनका इफ्तिताह हम करेंगे। शुरू हमने आज किया था लैंड करते हुए इस पे पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस पे, और बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस पे, और जो एयर एम्बुलेंस पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस, जो एयर एम्बुलेंस सर्विस है वो पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस है, और जो रेगुलर एम्बुलेंस सर्विस की फैसिलिटीज है वो शहीद बीबी के नाम पे। तो जो एयर एम्बुलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूं अगर किसी भी सूबा का जरूरत था कि कोई एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी मौजूद हो तो बलोचिस्तान का सूबा का ये ज़रूरत था कि एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी मौजूद हो, जहाँ ये एयर एम्बुलेंस आपके दूर दराज इलाके में पहुँच सकते हैं। रेगुलर एयर स्ट्रिप हो या रेगुलर एयर स्ट्रिप ना हो, वो एयर एम्बुलेंस वो मरीज़ को तक पहुँच सकता है, और पिछा उनको क्वेटा लेकर आना पड़ेगा या कराची लेके जाना पड़ेगा, तो उनको ये इंशाअल्लाह ताला सहूलत जिसका हमने आज इफ्तिताह किया, उनको ये फैसिलिटी मिलेगा। और जो पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, इस सहूलत के बाद हमारा कनेक्टिविटी में इजाफा होगा और यहाँ के अवाम को वो रिलीफ दिया जाएगा। एयरपोर्ट के तकरीब के बाद आपका पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस और शहीद बीबी एम्बुलेंस सर्विस की इफ्तिताह के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे जो ट्रॉमा का नया हॉस्पिटल बना है क्वेटा में, उसका इफ्तिताह पे हम पहुंचे थे, और मैं बहुत ही इम्प्रेस था। ना सिर्फ आपका इतना शानदार आलमी सतह के मुताबिक मॉडर्न फैसिलिटी, ट्रॉमा फैसिलिटी इतना जल्दी मुकम्मल कर चुके हैं, मैं वहाँ के डॉक्टर से मिले हैं, वहाँ के नर्सेस से मिला हूँ, बहुत ही इम्प्रेस कि पूरा बलोचिस्तान से मुख्तलिफ आपकी डिस्ट्रिक्ट से ये नौजवान आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने अवाम की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। और मैं एक डॉक्टर साहब से मिला, अब मेरा जहन से नाम आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा, वो जो कि सऊदी अरेबिया छोड़कर यहाँ आपका क्वेटा ट्रॉमा सेंटर में आकर अब खिदमत कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये वो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, वो मुहिब वतन बलोचिस्तान के शहरी हैं जो मुश्किल हालात में भी अपने अवाम की खिदमत करते हैं, और हम दावत देते हैं कि दूसरे भी इसी तरीके से अपने मुल्क आए, अपने सूबे आए और यहाँ अपने अवाम की खिदमत करें।